ہر دن کی طرح ایک بار آپ کا خوش آمدید کرتے ہیں آپ کی اپنی چینل جے اردو کلاسز میں۔ عزیز دوستو، امید ہے آپ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے بالکل صحیح سلامت اور خوشحال ہوں گے۔ آج کی شاندار ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سے یہی گزارش کرتے ہیں، اگر آپ ہمارے چینل پہ نئے ہیں یا آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے، براہ کرم ہمارے چینل کو سب سے پہلے سبسکرائب کریں، ہمارے ویڈیوز کو لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیں، ساتھ ہی بیل آئیکن کا بٹن بھی دبائیں۔ حال ہی میں آپ کا ایگزام ہوا اردو کا، اور امید ہے آپ سبوں کا پیپر بالکل اچھا ہوا ہوگا اور انشاءاللہ آپ کامیاب ہو جائیں گے، سرخرو ہو جائیں گے آپ کے ایگزامز میں۔ آئیے ہم آج ایکس سیریز کو سالو کرنے کی کوشش کرتے ہیں اس ویڈیو میں۔ تو سب سے پہلا جو کوشچن آیا تھا آپ کی اس ایکس سیریز میں، اس کو دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو پہلا کوشچن کیا تھا؟ کوشچن تھا درج ذیل عبارت کو غور سے پڑھنے کے بعد اس کے آخر پر دی گئی خالی جگہوں کو پر کیجیے۔ ہاں، تو سوال ہے کہ ایک انسین پیسیج ہوتا ہے۔ انسین پیسیج سے مراد آپ کی کتاب سے باہر ایک پیسیج آیا تھا، ایک اقتباس آیا تھا، ایک عبارت آئی تھی، اس کو پڑھنے کے بعد اس کے آخر میں جو خالی جگہیں دی گئی تھی ان کو پور کرنا تھا، اس اقتباس میں سے ان کے جو الفاظ تھے ان میں بھرنے تھے۔ تو کیا تھا؟ اونتی ایک خوش مزاج اور ہنسمکھ شخص تھا۔ غریبوں کا تو وہ بہت ہی عزیز دوست تھا، اس لیے لوگ اس سے بڑی محنت کرتے تھے، محبت کرتے تھے۔ بعض لوگ اسے حسد کرتے تھے اور اس کو چڑھانے اور نیچا دکھانے کی طاق میں لگے رہتے تھے، لیکن اونتی اپنی سوچ بوجھ سے الٹا انہی کو قائل کر دیتا تھا۔ ابھی سوالات ہے، سوال کیا ہے؟ اونتی ایک خوش مزاج اور ڈیش تھا۔ ہم کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اونتی ایک خوش مزاج اور ہنسمکھ شخص تھا۔ ہنسمکھ آئے گا یہاں میں، ہنسمکھ شخص تھا۔ غریبوں کا تو وہ بہت ہی عزیز دوست تھا، عزیز دوست تھا۔ بعض لوگ اونتی سے حسد کرتے تھے۔ اونتی اپنی قابلیت سے اونتی اپنی سوچ بوجھ سے اس میں آئے گا سوچ بوجھ۔ اونتی اپنی سوچ بوجھ سے انہیں قائل کرتے تھے۔ اور جو پانچواں تھا یہاں پر خالی جگہ تھی، یہ تھی کچھ لوگ انہیں چڑھانے اور نیچا دکھانے کی طاق میں رہتے تھے۔ نیچا آئے گا یہاں پہ۔ تو امید ہے آپ نے بھی بالکل اسی طرح سے کوشچن نمبر 1 کیا ہوگا۔ مطلب جو پہلا تھا اس میں آئے گا ہنسمکھ، دوسرے میں آئے گا عزیز دوست، تیسرے میں آئے گا حسد، چوتھے میں آئے گا سوچ بوجھ، اور پانچویں میں آئے گا نیچا۔ یہ تھا سوال نمبر 1۔ جاتے ہیں سوال نمبر 2 پر۔ سوال نمبر 2 کیا تھا؟ آپ کی کتاب میں ایک نظم ہے، یہ ہے سوال کیا ہے؟ سب سے پہلے سوال پڑھتے ہیں، پھر ہم دیکھتے ہیں سوال آیا کیا ہے۔ لکھا ہے درج ذیل شعری جز کو غور سے پڑھیے اور آخر پر پوچھے گئے سوالات کے جوابات میں درست جواب چن لیجیے۔ یہاں پر یہ آیا ہے نظم، کس نظم سے؟ رام چندر جی ماں سے رخصت لیتے ہوئے رامائن کا سین ہے۔ لکھی ہے نظم کس نے؟ برج نارائن چک بست نے۔ کیا لکھا ہے؟ کیا جانے کس خیال میں گم تھی وہ بے گناہ، نور نظر پہ دیدہ حسرت سے کی نگاہ، جنبش ہوئی لبوں کو بری ایک سرد آہ، لی گوش ہائے چشم سے اشکوں نے رخ کی راہ، چہرے کا رنگ حالت دل کھولنے لگا، ہر موئے تن زباں کی طرح بولنے لگا۔ اب اس میں سے کچھ سوالات پیدا کیے گئے ہیں۔ اس نظم کا ایک بند آیا تھا، اس میں سے سوال بنائے گئے ہیں۔ اب ہم نے صحیح جواب چننا ہے۔ اس کے نیچے 4 جوابات ہیں، چاروں میں سے ہم نے صحیح ممکن جواب چننا ہے۔ کہتے ہیں خیالوں میں کون گم تھا؟ یہاں لکھنا ہے خیالوں میں ماں اس کا صحیح جواب ہے۔
ख्यालों में माँ गुम थी। आगे जाने की कोशिश करते हैं। दूसरा क्या है? अश्कू ने, अश्क कहते हैं आंसू को, अश्कू ने किसकी राह ली? अश्कू ने रुख, रुख कहते हैं गाल, रुख की राह ली। ये दूसरा जो था, अश्कू ने रुख की राह ली, दूसरे का ये सही आंसर था, रुख सही आंसर था। और तीसरा जो है, किसको हसरत की निगाह से देखा गया? यानी जब रामचंद्र जी बनवास जाने लगा तो माँ ने अपने नूरी नज़र से मुराद अपने बेटे रामचंद्र जी को माँ ने किससे? हसरत भरी निगाह से देखा। हसरत भरी निगाह से रामचंद्र जी को अपनी माँ ने देखा। गो तीसरा जो ऑब्जेक्टिव था, इसका सही जवाब नूरी नज़र था। आगे जाते हैं। चेहरे का रंग क्या खोलने लगा? ऑप्शन है हालत जान, हालत दिल, हसरत, हालत हाजिरा। तो चेहरे का रंग हालत दिल खोलने लगा। किसका हालत दिल? रामचंद्र जी की माँ का हालत दिल खोलने लगा। ये इसका चौथा जो था, इसका बे सही जवाब है। आगे जाते हैं। इस नज़म का शायर कौन है? मैंने अभी कहा कि ये नज़म किसने लिखी है? ब्रज नारायण चकबस्त ने। रामायण का सीन से लिया गया ये है। ये लिखी है नज़म किसने? ब्रज नारायण चकबस्त। ब्रज नारायण चकबस्त यानी बे पार्ट इसका सही जवाब है। आगे जाने की कोशिश करते हैं। सवाल नंबर 3 पर जाते हैं। सवाल नंबर 3 में क्या है? एक और इबारत दी गई है, और ये इबारत जो है ये भी एक अनसीन आपकी किताब से बाहर इबारत है, और आपको ये इबारत पढ़नी है, और इस इबारत को पढ़ने के बाद समझना है, और इसके आखिर पर कुछ सवालात पूछे गए हैं। उन सवालात का जवाब हमने इसी इबारत से निकालना होगा। एक बुढ़िया की कहानी बताई है कि एक बुढ़िया जंगल बियाबा में, जहाँ ना आदम न आदमजाद, एक बड़े दरख्त के नीचे बैठी थी। खुदा का करना क्या हुआ कि इन ही दिनों जाड़ा, गर्मी और बरसात में झगड़ा हुआ। जाड़ा कहता है मैं अच्छा हूँ, गर्मी कहती है मैं अच्छी हूँ, और बरसात कहती है मैं अच्छी हूँ। आखिर ये सलाह हुई कि चलो किसी आदमजाद से पूछें। इनका जो इधर गुजर हुआ, तीनों ने कहा लो भाई, वो सामने एक बुढ़िया बैठी है, चलो इससे पूछें। सबसे पहले मियाँ जाड़ी आए, गोरी गोरी रंगत, सफ़ेद लंबी दाढ़ी, मोटा सा रोई का दगला पहने, खूब ओढ़े लपटे आए। उनका आना था कि बड़ी बी को थरथरी छूट गई। अब इस पैराग्राफ में से ये इक्तिबास जो आया था, इसमें से कुछ सवालात निकाले गए। सबसे पहला सवाल क्या है? सबसे पहला सवाल निकाला गया है, बड़ी बी दरख्त के नीचे कहाँ बैठी थी? ये अभी हमने पढ़ा, बड़ी बी दरख्त के नीचे एक जंगल बियाबा में बैठी थी। जंगल बियाबा इसका सही आंसर था। हमने लिखना था, पूरा लिखना था, बड़ी बी दरख्त के नीचे जंगल बियाबा में बैठी थी। ये एक सवाल का जवाब था। दूसरा सवाल क्या था? बरसात ने क्या कहा? बरसात ने क्या कहा? बरसात ने कहा चलो किसी आदमजाद से पूछते हैं। जब तीनों में लड़ाई हुई तो कहा चलो किसी आदमजाद से पूछते हैं। तो सबसे पहले कौन मियाँ आए? ये तीसरा सवाल है। किसके पास? बुढ़िया के पास सबसे पहले कौन मियाँ आए? तो सबसे पहले मियाँ जाड़ी आए, मियाँ जाड़ा आया। जो जाड़ा था, जो जाड़ी का मौसम था, सबसे पहले यही किसके पास गया? बुढ़िया के पास। कहते हैं बड़ी बी को थरथरी क्यों छूट गई, यानी बड़ी बी क्यों डरने लगी? क्योंकि उसके सामने जब कौन गया था? मियाँ जाड़ी जब उनके पास गया था, मियाँ जाड़ा उनके पास गया था, और उसने अलग तरह का लिबास पहना हुआ था। उस लिबास की वजह से जो बड़ी बी थी वो डर गई, उसमें खौफ पैदा हुआ, उसमें थरथरी छूट गई। आखिर पर किससे पूछने की सलाह हुई? आखिर पर इन तीनों ने क्या मशवरा किया था? किसी आदमजाद से पूछते हैं। आदमजाद से पूछने की सलाह हुई, आदमजाद से पूछने की सलाह। कहा कि किसी आदमजाद से पूछते हैं। ये था सवाल नंबर 3। इस सवाल नंबर 3 के 5 सवाल थे, और 5 बिल्कुल आसान थे। इनके 5 मार्क्स आ सकते हैं अगर आपने किए होंगे सही तरीके से। तो जाते हैं हिस्सा बी पर। हिस्सा बी क्या था? हिस्सा बी आपका ग्रामर था, क़वायद का हिस्सा था। कहते हैं दर्ज झेल अल्फाज को जुमलों में इस तरह इस्तेमाल कीजिए कि उनकी तज़कीर व तानीस वाज़िह हो जाए। उनकी तज़कीर व तानीस वाज़िह हो जाए।
तो सबसे पहला जो आया है लफ्ज़, जो पहला आया है वो है तनख्वाह। तनख्वाह आया है पहला लफ्ज़। सबसे पहले हम देखते हैं लफ्ज़ तनख्वाह, इसको इस्तेमाल करते हैं। हम लिखते हैं मेरी, अगर हम इस्तेमाल करते हैं मेरी माहाना तनख्वाह, माहाना तनख्वाह, माहाना तनख्वाह कलील है, कलील है, कलील है। लफ्ज़ जो मेरी आया, इस मेरी की वजह से पता चलता है जो लफ्ज़ तनख्वाह है, तनख्वाह क्या है? तनख्वाह मुअन्नस है, तनख्वाह मुअन्नस है। लिहाजा लफ्ज़ तनख्वाह मुअन्नस है, आपने सही तरीके से इस्तेमाल किया होगा, मुझे पूरा यकीन और भरोसा है। आगे जाते हैं। दूसरा क्या है? किराया। हाँ, इसको इस्तेमाल करके देखते हैं। हम यहीं पे लिखते हैं किराया। मैंने घर का किराया भर दिया, यानी मैंने घर का किराया भर दिया। घर का किराया आया, घर का किराया, लफ्ज़ का से ये पता चलता है किराया क्या है? किराया मुज़क्कर है, किराया मुज़क्कर है। इसके बाद आगे जाने की कोशिश करते हैं। जो तीसरी जो फिल इन द ब्लैंक्स थी, जो तीसरा लफ्ज़ था, ये क्या है? ये है दवा। तो दवा लफ्ज़ क्या है देखते हैं, हम इस्तेमाल करके देखते हैं। मैंने दिन में 2 बार दवा ली, दिन में 2 बार दवा ली, 2 बार दवा ली, दवा ली। दवा ली से ये पता चलता है कि दवा भी क्या है? दवा भी मुअन्नस है, दवा भी मुअन्नस है। इसका मतलब तनख्वाह जो है, तनख्वाह मुअन्नस है, किराया मुज़क्कर है, और दवा क्या है? दवा मुअन्नस है। इसके बाद आगे चलते हैं। दुकान। क्वेश्चन नंबर 4 जो है, सवाल नंबर 4 जो है, सवाल नंबर 4 का बे पार्ट आया है। सवाल नंबर 4 का बे पार्ट क्या है? सवाल नंबर 4 का बे पार्ट है दर्ज झेल अल्फाज को इस तरह जुम्ले में इस्तेमाल कीजिए कि उनका वाहिद या जमा होना वाज़िह हो जाए। दुकान, हम लिखते हैं मेरा दुकान बड़ा है, मेरा दुकान बड़ा है। लफ्ज़ बड़ा कहता है कि, और लफ्ज़ मेरा भी कहता है। लफ्ज़ दुकान जो है ये क्या है? लफ्ज़ दुकान वाहिद है, क्योंकि अगर मेरा नहीं आता, अगर बड़ा नहीं आता, तो फिर ये क्या होता? जमा। लेकिन हम कहते हैं मेरा दुकान वाहिद है। अगर हम कहते हैं मेरे दुकान बड़े हैं, तब ये जमा था, लफ्ज़ जमा होता। लेकिन लफ्ज़ वाहिद है, मेरा दुकान बड़ा है, इसलिए दुकान का लफ्ज़ जो है ये वाहिद है। जरासीम दूसरा लफ्ज़ है। जरासीम हम लिखेंगे पानी में जरासीम होते हैं। मिसाल के तौर पर हम लिखते हैं जरासीम होते हैं, जो लफ्ज़ हैं, इससे ये वाज़िह हो जाता है कि पानी लफ्ज़ क्या, जरासीम लफ्ज़ क्या है? जरासीम लफ्ज़ जमा है, यानी दुकान वाहिद है और जरासीम जमा है। ये इसी तरह हमने इस्तेमाल करना था। आगे जाने की कोशिश करते हैं। अब क्या है? दिए गए हरूफ में से सिर्फ 2 की तारीफ़ कीजिए और मिसालें भी दीजिए। सबसे पहला है हर्फ जार। तो हर्फ जार क्या है? हर्फ जार एक ऐसा हरूफ है जो इस्म और फ़ैल को आपस में मिलाए। इस्म और फ़ैल को आपस में मिलाने वाला जो हर्फ होता है उसे हम हर्फ जार कहते हैं। जैसे हम कहते हैं किताब अलमारी पर रख दो, यहाँ लिखा हमने अलमारी पर रख दो या रखो। अलमारी लफ्ज़ क्या है? इस्म। रखो क्या है? फ़ैल। इस्म और फ़ैल को मिलाने वाला लफ्ज़ क्या है? ये है पर लफ्ज़ हर्फ जार है, और अलमारी क्या है? अलमारी मजरूर है। तो जो लफ्ज़ इस्म और फ़ैल को मिलाता है उसे हम हर्फ जार कहते हैं। समझ गए? आगे जाते हैं हर्फ इज़ाफ़त। हरूफ इज़ाफ़त ऐसे हरूफ होते हैं जो मुज़ाफ़ इलैह और मुज़ाफ़ को आपस में मिलाते हैं, या हम यूँ भी कह सकते हैं हरूफ इज़ाफ़त वो हरूफ होते हैं जो 2 इस्मों का बाहमी ताल्लुक़ ज़ाहिर करे। जैसे हम लिखते हैं ईद का चाँद, ईद का चाँद हम लिखते हैं
ये भी इसम है, ये भी इसम है, इन दोनों इसमों को मिलाने वाला कौन है? लफ्ज़ का क्या है? का है फिर हर्फ इजाफत। आप बात बिल्कुल समझ गए। या हम यूँ भी कह सकते हैं, ईद जो है, ईद है मुज़ाफ़ इलैह, मुज़ाफ़ इलैह। चाँद क्या है? चाँद मुज़ाफ़ है, और ईद और चाँद को मिलाने वाला लफ्ज़ क्या है? हर्फ इजाफत, यह है का। गो हर्फ इजाफत से दो इसमों का बाहमी ताल्लुक़ ज़ाहिर होता है। या यूँ कह सकते हैं, मुज़ाफ़ इलैह और मुज़ाफ़ को मिलाने वाला हर्फ जो होता है उसे हम हर्फ इजाफत कहते हैं। इसके बाद हर्फ अतफ़ वो हरूफ होते हैं जो दो जुमलों, दो इसमों, दो कलमों को आपस में मिलाने का काम करते हैं। जैसे हम कहते हैं बशीर और नज़ीर। बशीर और नज़ीर वाला जो ये फ़क़रा है, इसमें बशीर और नज़ीर को मिलाने वाला कौन है? लफ्ज़ और। इस और को हम हर्फ अतफ़ कहते हैं। बशीर हुआ मातूफ़ इलैह, और नज़ीर हुआ मातूफ़। ये हैं हर्फ अतफ़। हर्फ अतफ़ वो हुआ जो दो इसमों को मिलाने का काम करता है, दो जुमलों को मिलाने का काम करता है, दो फ़क़रों को मिलाने का काम करता है, उसे हम हर्फ अतफ़ कहते हैं। ये भी आपने बिल्कुल सही तरीके से किया होगा। आगे जाते हैं। हिदायत के मुताबिक सवाल नंबर 6 है, हिदायत के मुताबिक जवाब लिखिए। अब अलिफ वार्ड क्या है? आबिद ने राशिद को मारा। सवाल पूछता है अब इस जुमले में आबिद क्या है? अभी देखना है इस जुमले में आबिद क्या है। आबिद सिफत है, फ़ाइल है, मफ़ऊल है कि नकिरा है? आबिद ने क्या किया है? आबिद ने राशिद को मारा है, यानी आबिद ने काम किया है। काम करने वाले को हम फ़ाइल कहते हैं। गो इसका सही जवाब क्या है? दूसरा पार्ट जो है ये सही जवाब है, फ़ाइल इसका सही जवाब है। अब दूसरा देखते हैं। दूसरा है रिफ़अत ज़हीन लड़की है। बे पार्ट जो है यह रिफ़अत ज़हीन लड़की है। इसमें 4 ऑप्शन आए हैं। एक है फ़ाइल, इसका क्या ये फ़ाइल लफ्ज़ ज़हीन फ़ाइल है, लफ्ज़ ज़हीन सिफ़त है, लफ्ज़ ज़हीन मफ़ऊल है कि लफ्ज़ ज़हीन फ़ैल है? तो इसका सही जवाब जो है लफ्ज़ ज़हीन सिफ़त है। चलिए आगे जाते हैं तीसरे पार्ट पर, जो इसका तीसरा पार्ट है, जीम पार्ट जो है। जीम पार्ट क्या है? नदीम किताब पढ़ता है। इस जुमले में लफ्ज़ किताब क्या है? नदीम किताब पढ़ता है। हमने देखना होगा लफ्ज़ किताब क्या है। किताब फ़ाइल है, सिफ़त है, मफ़ऊल है कि फ़ैल है? जिस पर काम वाक़ा होता है, ये हम जान चुके हैं। जिस पर काम वाक़ा होता है उसे हम मफ़ऊल कहते हैं। तो मफ़ऊल इसका सही जवाब है। इसी तरह धोबी कपड़े धोता है। लफ्ज़ धोबी जो है, धोबी क्या है? धोबी कपड़े धोता है। इस जुमले में हमने देखना है लफ्ज़ धोबी क्या है? सिफ़त है क्या? फ़ाइल है कि मफ़ऊल है कि ये ज़मीर है? धोबी क्या करता है? काम करता है। धोबी कपड़े धोता है, यानी धोबी भी काम करने वाला है। लिहाजा धोबी क्या है? धोबी फ़ाइल है। इसका फ़ाइल सही जवाब है दाल पार्ट का। अब हे पार्ट देखने की कोशिश करते हैं। हे पार्ट है, ये इबारत पुरानी है। इस जुमले में लफ्ज़ पुरानी क्या है? इसके जो ऑप्शंस दिए गए हैं, इसका ऑप्शन है फ़ाइल है, सिफ़त है, मफ़ऊल है कि फ़ैल है? इबारत जो है ये लफ्ज़ सिफ़त है। इबारत लफ्ज़ सिफ़त है और इसका सिफ़त सही जवाब है। आगे जाते हैं। मुहावरात को हमने जुमलों में इस्तेमाल करना है। सवाल नंबर 7 जो आया है, सवाल नंबर 7 आया है, दर्ज झेल मुहावरात में से सिर्फ दो को जुमलों में इस्तेमाल कीजिए। हमने मुहावरात में से सिर्फ 2 मुहावरों को इस्तेमाल करना है। जुमले इसके 2 मार्क्स है। तो एक क्या है? आफत का परकाला। आफत का परकाला हुआ आफत का टुकड़ा, या हम इसे शरीर भी कहते हैं। तो हम अगर इस्तेमाल करेंगे, हम कहेंगे नज़ीर अहमद आफत का परकाला है। नज़ीर अहमद आफत का परकाला है। हमने माने नहीं लिखना है, नज़ीर आफत का परकाला है, परकाला है। तो आफत का परकाला हमने इस्तेमाल करना था। इसी तरह आग बगुला, ये बात सुनकर वो आग बगुला हुआ। ये बात
सुन कर वो आग बगोला हुआ, आग बगोला हुआ, आग बगोला इस्तेमाल हुआ। पाला पड़ना हम लिखेंगे मुझे किस मनहूस से पाला पड़ा, मुझे किस मनहूस से पाला पड़ा, पाला पड़ गया या पाला पड़ा। तीनों जुमले हमने इस्तेमाल किए आसानी। जुमला आसान करना कोई बड़ी बात नहीं थी, सिर्फ अगर आपको मतलब जुमले मुहावरे का मतलब मालूम होता है तो आप बआसानी इसको इस्तेमाल कर सकते हैं एक जुमले में। आगे जाने की कोशिश करते हैं। किसी एक जुमले की तरकीब नहवी कीजिए। मुझे उम्मीद है आपने तरकीब नहवी बड़ी सोच समझ के करी होगी। इसके 4 मार्क्स हैं, 4 मार्क्स बड़ी बात होती हैं। तो अगर हम यहाँ पर बशीर नादान हैं, इसकी तरकीब नहवी करते हैं तो कैसे करते हैं। सबसे पहले हम लिखते हैं है, लफ्ज़ है क्या है, लफ्ज़ है फ़ाइल नाक़िस है, फ़ाइल नाक़िस है। इसके बाद हम मुब्तदा देखते हैं तो बशीर, बशीर क्या है, बशीर मुब्तदा है, बशीर मुब्तदा है। इसके बाद नादान, लफ्ज़ नादान क्या है, नादान खबर है। और इसके बाद हम क्या लिखते हैं, यहाँ जुमले का नाम भी लिखना है, जुमला इस्मिया खबरिया, यानी हमने जुमला इस्मिया खबरिया की तरकीब नहवी करी। यानी बशीर नादान है जो जुमला है, ये जुमला इस्मिया खबरिया है। अगर हम दूसरे जुमले की तरकीब नहवी करेंगे, हामिद ने रोटी खाई, तो इसकी तरकीब नहवी किस तरह बनती है। हम लिखते हैं पहले खाई, लफ्ज़ खाई क्या है, खाई लफ्ज़ फ़ाइल है, ये काम है। क्या खाई, किसने खाई, हामिद ने खाई, हामिद काम करने वाला फ़ाइल हुआ। हामिद ने, लफ्ज़ ने क्या है, ये है अलामत फ़ाइल, अलामत फ़ाइल। क्या खाई हामिद ने, रोटी, रोटी पर काम हुआ तो जिस पर काम होता है उसे हम मफ़ऊल कहते हैं। इस तरह से ये क्या हुआ, जुमला फ़ाइलिया खबरिया, क्योंकि ये जुमला फ़ाइलिया है और जुमला फ़ाइलिया खबरिया भी होता है। इस तरह से हमने क्या किया, तरकीब नहवी दोनों जुमलों की आसान से आसान तरीके में की और आपकी 4 मार्क्स बराबर आते हैं इस जुमले में। अब हिस्सा जीम वाला पोर्शन था, मतलब ग्रामर का पोर्शन हमने ख़त्म कर दिया। अब आपकी किताब में से कुछ सवाल, जैसे दर्ज झेल असनाफ में से किसी एक सिने पर नोट लिखिए। दास्तान पर नोट लिखना था, ड्रामा पर, कसीदा पर, गज़ल पर आसानी से इंसान लिख सकता है। दास्तान सबसे पहला नोट है हिस्सा नसर का, गज़ल सबसे पहला नोट है हिस्सा नज़म का। कितना आसान था। और आगे जाते हैं, सवाल क्या है, दर्ज झेल इक़्तिबास में से किसी एक का खुलासा लिखिए। खुलासा ऐसे डिटो नहीं लिखना होता है कि पूरा चैप्टर हम लिखेंगे, बल्कि चैप्टर के इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स लिखने पड़ते हैं। आपने ज़रूर लिखे होंगे किस किस का खुलासा लिखना था। शेर चौथे दरवेश की एक चैप्टर था, शेर चौथे दरवेश की चैप्टर नंबर 1 है। चैप्टर नंबर 1 का खुलासा लिखना था। शेर चौथे दरवेश की एक चैप्टर था। और दूसरा क्या था, दूसरा था हाली। हाली क्या है, हाली खाका लिखा है, किसने लिखा है, खाका मौलवी अब्दुल हक ने। मौलवी अब्दुल हक की किताब चंद हम असर से हाली का जो खाका लिया गया है, लिखा है मौलवी अब्दुल हक ने। इसके बाद इबरत, इबरत मुंशी प्रेमचंद का लिखा हुआ एक अफसाना है, मशहूर अफसाना है, ये लिखा है मुंशी प्रेमचंद ने। तीनों में से किसी एक पर खुलासा लिखना था। हाल ही के कुछ वाक़ात पेश किए गए हैं इस सबक में। मुंशी प्रेमचंद में उस्ताद की अहमियत उजागर की गई और ये भी कहा गया कि जो लोग समाज में अपनी ज़िम्मेदारी को अच्छी तरह से निभाते हैं वो अपनी ज़िंदगी में कामयाब और सुरखरू हो जाते हैं। जो लोग अच्छी तरीके से काम नहीं करते हैं, जो लोग फ़र्ज़ शनास नहीं होते हैं, वो बिलआखिर रुस्वा और ज़लील हो जाते हैं। अब सवाल नंबर 11 जो हैं, सवाल नंबर 11 पर जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 पर जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 क्या है, क्वेश्चन नंबर 11 है दर्ज झेल अशआर में से सिर्फ 3 अशआर की तशरीह कीजिए और शायर का हवाला भी दीजिए। सब पहला शायर क्या है, पहुँचा जो आपको तो पहुँचा खुदा ताईं, मालूम अब हुआ कि बहुत मैं भी दूर था। ये शायर जो हैं ये मीर तक की मीर की गज़ल नंबर 2 से गज़ल नंबर 2 के शायर नंबर 2 है। मीर तक की मीर की गज़ल नंबर 2 का शायर नंबर 2। इस शायर में मीर तक की मीर कहता है कि जब मैंने अपने रब को पहचाना,
جب میں نے اپنے آپ کو پہچانا، اس کے بعد میں نے اپنے رب کو پہچانا، اپنے رب کو پہچاننے کے بعد مجھے یہ یقین ہوا کہ میں اپنے اللہ تعالیٰ سے کتنا دور ہو چکا ہوں، مجھے اس بات کا احساس ہوا۔ اس کے بعد دوسرا شعر جو آیا ہے، یہ آیا ہے کس کی غزل سے؟ خواجہ حیدر علی آتش کی غزل سے۔ نہ گور سکندر نہ قبر دارا، مٹے نامیوں کے نشاں کیسے کیسے۔ ایک بات کری ہے سکندر کی اور دارا کی بات کری ہے۔ سکندر یونان کا بادشاہ تھا، دارا ایران کا بادشاہ تھا۔ ان دونوں کے بیچ ٹکر ہوا کرتی تھی، ان دونوں کے بیچ لڑائی ہوا کرتی تھی سلطنت پر۔ لیکن آج دیکھو، نہ سکندر کی قبر موجود ہے، نہ دارا کی قبر موجود ہے، دونوں اس دنیا میں فنا ہو چکے ہیں، مٹ چکے ہیں، خاک سے خاک ہو چکے ہیں۔ شاعر یہی کہتے ہیں کہ دنیا کا دستور ہے جو ایک بار آتا ہے، چاہے وہ کتنا بھی خوددار، چاہے وہ کتنا بھی بہادر بادشاہ امیر کیوں نہ ہو، اسے ایک نہ ایک دن یہاں سے جانا ہی پڑتا ہے، کوچ کرنا ہی پڑتا ہے۔ اس کے بعد حال ہی کا شعر دیکھتے ہیں، یہ جو شعر نمبر 3 ہے، یہ مرزا اسد اللہ خان غالب کی غزل نمبر 2 سے لیا گیا ہے۔ اس میں شاعر کہتا ہے کہ آگے آتی تھی حال دل پہ ہنسی، اب کسی بات پر نہیں آتی ہے۔ غالب کہتے ہیں اس شعر میں کہ جب میرے ساتھ پہلے ایسے واقعات ہوئے، ایسے حالات پیش آنے لگے کہ مجھے ناکامیوں اور دشواریوں کا سامنا کرنا پڑا، مایوسیوں کا سامنا کرنا پڑا، تب مجھے اپنے حال پر پہلے ہنسی آتی تھی کہ میرے ساتھ ایسا کیوں ہوتا ہے۔ لیکن جب سے یہ دستور بن چکا میرے لیے، جب سے یہ میرا مقدر ہی بن چکا ہے، تب سے مجھے اپنے حال پر ہنسی نہیں آتی ہے۔ اب میں اپنے حال پر پریشان ہوں، مجھے اپنے حال پر ہنسی بالکل نہیں آتی ہے۔ یہ تھا غالب کا شعر۔ اب شاد عظیم آبادی کا ایک شعر ڈالا گیا ہے۔ شعر کیا ہے؟ نہ تھا میں معتقد اے اعجاز مائکا، اے اعجاز مائکا، بڑی مشکل سے منوایا گیا ہوں۔ اعجاز کہتے ہیں معجزہ، معتقد ہو گیا اعتقاد رکھنے والا۔ اس میں شاعر شاد عظیم آبادی فرماتا کہ میں شراب کی کرامات، شراب کے معجزات پر کوئی یقین نہیں رکھتا تھا، یعنی عشق کے جام پر کوئی یقین نہیں رکھتا تھا۔ لیکن جب مجھے اس شراب کو پینے کے لیے مجبور کیا گیا، میں نے جب عشق کا جام پیا، یعنی جب میں نے شراب پیا، تو شراب پینے کے بعد مجھے پتہ چلا کہ واقعی اس میں ایک معجزہ ہوتا ہے، جنون، اور اس میں کرامات ہی کرامات ہوتی ہیں اس شراب میں۔ عرش صہبائی کا شعر نمبر 5 پیش کیا گیا۔ ہم نکل بھی سکتے ہیں کیوں کر حصار ذات سے، صرف دیواریں تھی، دروازہ نہ تھا۔ عرش اس شعر میں کہتے ہیں کہ میں اپنی ذات کی قید میں پھنس چکا تھا، قید ہو چکا ہوں، اپنی ذات کی قید خانے میں قید ہو چکا تھا۔ اپنی ذات سے میں باہر نکلنا چاہتا تھا، لیکن میں اپنی ذات سے باہر بالکل نہیں نکل پایا۔ اس شعر کی بالکل مقصد تشریحی ہے۔ اگر ہم اس کی وضاحت کریں گے تو ایک لمبا چوڑا مطلب ہے اس کا، لیکن وقت کی نزاکت کو دیکھ کر ہم مختصراً کرتے ہیں۔ اور شعر نمبر 5-6 جو ہیں، پرچم امن لیے پھرتے ہیں شہروں شہروں، آستینوں میں چھپائے ہوئے خنجر کتنے۔ اکبر جے پوری کا شعر ہے۔ اکبر جے پوری اس شعر میں فرماتے ہیں کہ جو لوگ دنیا میں امن کا پرچم ہاتھ میں اٹھاتے ہیں، دراصل ان کے پیچھے ایک مقصد ہوتا ہے، وہی دنیا میں فتنہ برپا کرتے ہیں، وہی ملک اور قوم میں فتنہ پیدا کرتے ہیں، اور دنیا کو دکھانا چاہتے ہیں کہ ہم دنیا میں امن کے پاسبان ہیں۔ دراصل وہی لوگ ایسے ہوتے ہیں جو دنیا میں، جو ملک اور قوم میں فتنہ برپا کرتے ہیں، لوگوں کو بانٹ دینے کا کام کرتے ہیں۔ اب سوال نمبر 12 پر جاتے ہیں۔ سوال نمبر 12 کیا آیا تھا؟ آپ کی جو درسی کتاب ہے، درسی کتاب کے سوالات میں سے آپ کو 4 سوال آئے ہیں۔ 4 سوالوں میں سے آپ کو 2 سوالات کا جواب دینا تھا۔ سب سے پہلا، ملک صادق کون تھا؟ شہزادے کے ساتھ ان کا کیا رشتہ تھا؟ آپ کو معلوم ہی ہوگا چیپٹر نمبر 1 سے چوتھی درویش کی اس کا سوال ہے۔ سوال، ملک صادق ایک جنوب کا بادشاہ تھا اور شہزادے کے والد کا جگری دوست تھا ملک صادق۔ لوگوں کو دھوکہ دینے کے لیے حاجی نے کون سی چیزیں اپنے پاس رکھی تھی؟ یہ ہے چیپٹر نمبر 2 اور مزاج دار لٹگئی کا سوال نمبر 1۔ اس سوال میں کیا کہا گیا ہے کہ زلفن جو تھی اس نے اپنے پاس لوگوں کو لوٹنے کے لیے بہت ساری چیزیں اپنے پاس رکھی تھی، جیسے ہم کہیں گے کوہتور کا سرما تھا، جیسے ہم کہیں گے خانہ کعبہ کی غلاف کا ٹکڑا تھا، ہم کہیں گے عقیق البحر تھا، ہم کہیں گے سرما تھا، مدینہ منورہ کی کھجوریں تھی، عقیق البحر، مونگے کے دانے، مرجان، ناد علی، پنج سورے
اور بھی بہت ساری چیزیں کس نے اپنے پاس رکھی تھی؟ ہیجن نے اپنے پاس رکھی تھی لوگوں کو لوٹنے کے لیے۔ پنڈت چندردار اپنے پیشے سے کیوں بیزار تھے؟ پنڈت چندردار اپنے پیشے سے اس لیے بیزار تھے کیونکہ اس کی ماہانہ تنخواہ قلیل تھی، کم تھی، صرف 15 روپے تھی۔ اس کے برعکس اس کے جو 2 پڑوسی تھے وہ ان سے تعلیمی قابلیت میں بہت پیچھے تھے، اور ان کی ماہانہ تنخواہ بھی 15 روپے تھی، اور ان کو اوپری کمائی ملتی تھی، اور ان کا سماج میں ایک وقار بھی تھا۔ لیکن پنڈت چندردار کے ساتھ ایسا کچھ نہیں ہوتا تھا۔ وہ ایک غریب تھے، مشکلن سے اپنا گزارا کرتے تھے، لہٰذا وہ اپنے پیشے سے بالکل بیزار تھے۔ خوش آمدی میں کیا کیا عیب ہوتے ہیں؟ خوش آمدی میں بہت سارے عیب ہوتے ہیں۔ انسان میں گھمنڈی اور خود سری پیدا ہو جاتی ہے، انسان میں غرور اور تکبر پیدا ہو جاتا ہے، انسان کی عقل مفلوج ہو جاتی ہے خوش آمد سے۔ آگے جاتے ہیں سوال نمبر 13 پر۔ سوال نمبر 13 جو ہے قصیدہ کا سوال نمبر 13 صرف 2 سوالوں کے جواب لکھیے۔ کچھ سوالات آئے ہیں۔ سب سے پہلا سوال ہے، اس قصیدے کو شاعر نے شہر آشوب کیوں قرار دیا؟ یہ قصیدہ شہر آشوب کی بات ہے کیونکہ یہ مرزا محمد رفیع سودا نے لکھی ہے یہ قصیدہ۔ اس میں اسی لیے شہر آشوب کہا گیا ہے کہ اس قصیدے میں دہلی کی خستہ حالت بیان کی گئی ہے۔ دلی کی خستہ حالت، جب احمد شاہ ابدالی نے حملہ کیا تھا دلی پر، تو اس وقت کی خستہ حالی کس نے بیان کری ہے؟ مرزا محمد رفیع سودا نے، اسی لیے اس کو شہر آشوب کا نام رکھا گیا ہے۔ آگے جاتے ہیں بھائی، مفلسی آدمی کو کس طرح ستاتی ہیں؟ مفلسی آدمی کو طرح طرح ستاتی ہیں، ہر طریقے سے، مختلف طریقوں سے ستاتی ہیں۔ کبھی انسان کو بھوکا بیٹھنا پڑتا ہے، کبھی پیاسا سونا پڑتا ہے، کبھی انسان کے کپڑے نہیں ہوتے ہیں، لمبے بال ہوتے ہیں، کوئی انسان کو کھچر کہتا ہے، کوئی بیل کہتا ہے، طرح طرح کی بے عزتیوں اور طرح طرح کی ذلتوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ اس مفلسی سے انسان کو، شاعر کو ہر بات میں کلفت تکلیف کو کہتے ہیں، کیوں نظر آتی ہیں؟ شاعر کو ہر بات میں اس لیے کلفت نظر آتی ہیں کیونکہ شاعر کو جب موت کا احساس ہوتا ہے کہ اب اسے مرنا ہے، جن چیزوں میں اس کو خوشیاں نظر آتی ہیں، اب موت جب اس کو یاد آ جاتی ہیں، موت یاد آنے کے بعد اسے یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ چیزیں ان کے لیے تکلیف دہ ہوتی ہیں انسان کے لیے، جن چیزوں میں انسان ظاہری خوشی دیکھتا ہے، حالانکہ وہ خوشی کے اسباب نہیں ہوتے ہیں، وہ بالکل فضول ہوتے ہیں۔ جب شاعر کو پتہ چلتا ہے کہ اب اسے مرنا ہے، اب اسے اس دنیا سے کوچ کرنا پڑے گا، اس وقت شاعر کو ہر بات میں کلفت نظر آنے لگی۔ وحدت میں کثرت سے کیا مراد ہے؟ وحدت میں کثرت سے، یہ علامہ اقبال کی نظم جگنو سے سوال نکالا گیا ہے۔ وحدت میں کثرت سے مراد ہے کہ اللہ تعالیٰ کی وحدانیت اور اللہ تعالیٰ کی قدرت کثیر تعداد سے پیش کی جاتی ہیں، طرح طرح کی چیزوں سے، ہر چیز میں اللہ تعالیٰ کی قدرت ہر چیز سے بیان کی جاتی ہیں، چاہے وہ چرندے ہو، درندے ہو، پرندے ہو، حیوانات ہو، نباتات ہو، کوئی بھی ہو، ہر چیز اللہ تعالیٰ کی قدرت بیان کرتی ہے۔ یہ کچھ سوال تھے حصہ نظم سے، حصہ نظم کے نظم پورشن سے۔ اب آپ کے یہاں سوال آیا ہے، سوال نمبر 14، یہ کیا ہے؟ درج الادبہ اور شعراء میں سے کسی ایک کی حالات زندگی، صرف حالات زندگی تحریر کرنی تھی، جتنا سوال آپ سے پوچھتا ہے اتنا ہی دینا چاہیے۔ میرا من پہلا نوٹ ہے، ڈپٹی نظیر دوسرا نوٹ ہے، آتش غزل حصہ نظم کا دوسرا نوٹ ہے، شاد چوتھا نوٹ ہے۔ کوئی بڑی بات نہیں ہے، آسان پیپر ہے، مجھے امید ہے آپ نے بالکل اچھی طریقے سے کیے ہوں گے۔ اور سوال نمبر 15 کیا ہے؟ سوال نمبر 15 ہے، اپنے چھوٹے بھائی کے نام خط لکھنا ہے، جس میں اسے بتانا ہے کہ پڑھائی کے ساتھ ساتھ کھیل کود میں حصہ لینے کی نصیحت کرتا ہے کہ زیادہ انسان صرف پڑھائی پر نہیں دھیان دینا چاہیے، پڑھائی پر دھیان دینے کے ساتھ ساتھ ایک انسان کو کیا کرنا چاہیے؟ کھیل کود میں حصہ لینا چاہیے۔ خط لکھنے کا طریقہ آپ کو بالکل سمجھایا ہے۔ سب سے پہلے اس جگہ کا نام لکھنا ہوتا ہے جہاں سے خط لکھتا ہے، اس کے بعد تاریخ لکھنی پڑتی ہے، اس کے بعد آداب و القاب لکھنے پڑتے ہیں، اس کے بعد اس کی باڈی لکھنی پڑتی ہیں، اور آخر پر اختتام ہوتا ہے، اپنے بھائی کو رخصت لینا پڑتا ہے۔ ایک خط کا طریقہ ہے۔ اس کے بعد کیا آیا دوسرا؟ اپنے اسکول کے سربراہ کے نام ڈش اور سرٹیفکیٹ اجرا کرنے کے لیے درخواست لکھنی ہے، یعنی اسکول سے خارج ہونے کی سرٹیفکیٹ کی ادائیگی کے لیے اسکول کے سربراہ کے نام درخواست لکھنا ہے۔ اس کا بھی طریقہ ہم لکھا ہے۔ درخواست سب سے پہلے لکھتے ہیں اس ہسٹری کے نام، جس پرنسپل کے نام لکھنا ہوگا، ہیڈ ماسٹر کے نام لکھنا ہوگا، اس کا نام لکھتے ہیں، جیسے بخدمت جناب ہیڈ ماسٹر صاحب گورنمنٹ ہائر سیکنڈری اسکول ڈیش ڈیش۔
उसके बाद हम उन्वान लिखते हैं दरख्वास्त बराए हुसूल डिस्चार्ज सर्टिफिकेट। उसके बाद हम लिखते हैं जनाब आली, और उसके बाद उसकी बाड़ी लिखते हैं, दरख्वास्त की बाड़ी लिखते हैं, और बिल आखिर हम लिखते हैं अर्ज़ नियाज़मंद और अपना नाम लिखते हैं, और दाएं तरफ जो होता है नीचे उसका हम डेट लिखते हैं, तारीख लिखते हैं। यह है दरख्वास्त लिखने का तरीका। आसान से आसान तर आए थे जो मज़ामीन आए थे, इनमें से आपको सिर्फ एक पर 200 अल्फाज पर मुश्तमिल मज़मून लिखना था। खेल कूद की अहमियत या कोविड-19 की तबाहकारियाँ और वक्त की पाबंदी। कितने आसान मज़मून हैं। अगर एक बच्चा लिखने पर आए, तरीका अगर सही लिखा होगा तो आपको 80 में से बराबर 80 मार्क्स आ सकते हैं। तो आज की वीडियो में हमने एक्स सीरीज़ को सॉल्व करने की कोशिश की। मुझे उम्मीद है आपने भी बिल्कुल सही तरीके से अपना पेपर किया होगा, और इंशाअल्लाह मस्तान आपका जब रिज़ल्ट आएगा आप एक शानदार कामयाबी के साथ करार पाओगे इंशाअल्लाह। आज की इस वीडियो में अब दीजिए अपने मेज़बान को इजाज़त। मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़ व नासिर। शुक्रिया।